Hello everyone, this is Sovik and welcome back to our channel. In our channel, we have already posted two videos covering up entire present tense in details. In the first part, we completed simple present tense and present continuous tense, and then we completed present perfect tense and present perfect continuous tense. তো আমরা আগের ভিডিওগুলোতে সিম্পল প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এন্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ডিটেইলস আলোচনা করেছি। Today we will learn how to make interrogative sentences and negative sentences in present tense. Interrogative sentences মানে হলো প্রশ্নবোধক বাক্য and negative sentences মানে হলো নাবাচক বাক্য। সুতরাং আজকে আমরা জানবো কি করে প্রেজেন্ট টেন্সের এই চারটি টেন্সের মধ্যে এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স and নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। So let's get started today's session, and before that please subscribe if you are new and like and share because that will be a motivation for us. Thank you for watching and I am going to start today's session. In simple present tense I have written two sentences here. দুটো বাক্য লিখেছি, you play football and he plays football. প্রথম সেন্টেন্সে you হলো সাবজেক্ট, then V1, then object, যেটা আমাদের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচার। In case of third person singular number, s or es will be added. That's why I have written here he plays football. Now এই দুটো উদাহরণ দিয়ে যদি আমি বোঝাবার চেষ্টা করি how to make interrogative sentence প্রশ্নবোধক বাক্য, তাহলে আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যে কনসেপ্ট সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আমরা জানতে পারবো কিভাবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে হয়। এখানে যেহেতু কোনো অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব নেই, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডু ভার্ব নিয়ে আসতে হবে। ডু, and in case of third person singular number it will be does. Okay, so here you play football, so we have to write first do, then subject, so do you play football, and then note of interrogation মানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। In case of third person singular number it can be any name, আমরা এই কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছি আমাদের আগের ভিডিওতে। So if there is any confusion regarding why s or es will be added with the main verb in case of third person singular number, then go back to that video simple present tense and try to understand why we have to add s or es, because this is a rule in English grammar। এটা একটা নিয়ম যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে s বা es যোগ হয় মেইন ভার্বের সাথে। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডাজ কথাটা ইউজ করতে হবে। সুতরাং আমরা লিখব প্রথমে ডাজ হি, যেহেতু ডু ভার্বের সাথে আমরা এখানে s ফর্ম যোগ করেছি, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু অনলি রাইট মেইন ভার্ব উইদাউট s। তার মানে এখানে হয়ে যাবে প্লে, দেন অবজেক্ট, নোট অফ ইন্টারোগেশন। So in case of first person and second person, I, we, you, we have to use do, and in case of third person singular we have to use does, and in case of third person plural we have to use do, because একের বেশি হয়ে গেলে তখন আর s যোগ হয় না। একটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে যে সমস্ত বাক্যে আমরা s বা es যোগ করছি in case of third person singular number, সেইটা বাদ দিয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে do verb. I hope it is clear. I am giving more examples, try to understand. I have also written two more examples here. You read newspaper, যার বাংলা হলো তুমি খবরের কাগজ পড়ো। Ramesh reads newspaper in the third person singular number, that's why I am adding s here with the main verb. Ramesh খবরের কাগজ পড়ে। তো আমি যদি এটাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করি তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে সেকেন্ড পারসন we have to write do, then do you read newspaper, note of interrogation, তুমি কি খবরের কাগজ পড়ো? রমেশ রিডস নিউজপেপার, তাহলে এখানে হয়ে যাবে ডাজ রমেশ রিড, কারণ আগেই বলেছি এস ফর্মটা হবে না কারণ আমরা এখানে ডাজ কথাটা ইউজ করছি। রিড নিউজপেপার, নোট অফ ইন্টারোগেশন, যার মানে হবে রমেশ কি খবরের কাগজ পড়ে? এইভাবে যে প্রশ্ন আমরা করি সেই ক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা
ডু ভার্ব এবং ডাজ ভার্বের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই করতে পারি। এইবার আমরা জেনে নেব কিভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। I have written two examples here. I go to market every day. না আমি মার্কেটে প্রতিদিন যাই, and he goes to market every day. সে প্রতিদিন মার্কেটে যায়। যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এখানে es হয়েছে। সাধারণত যে সমস্ত ভার্বের শেষে ও থাকে আমাদেরকে es অ্যাড করতে হয় ইনস্টেড অফ s। এখানে তাহলে আমরা নেগেটিভ করব কিভাবে? না আবার আমাদেরকে ডু ভার্বের সাহায্য নিতে হবে এবং আমরা একটা নট যোগ করব। তাহলে I do not go to market every day। আর এই নেগেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করি তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে? ডু আই নট গো টু মার্কেট এভরি ডে অর ডোন্ট ইউ গো টু মার্কেট এভরি ডে। আমি ডু আই নটে লিখছি তখন বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে আমাদের এই ডু ভার্বটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। এবার আই আছে মানে আমি ইউ দিয়ে প্রশ্ন করতেই পারি, ডু ইউ not go to market every day? Note of interrogation. তুমি কি প্রতিদিন মার্কেটে যাও না? He goes to market every day. একই রকম ভাবে he does not go to market every day. In case of interrogative sentence, does he not go to market every day? Yes, right. So in case of negative sentence, we have to take help of do verb. I do not go, we do not play, you do not study. In case of third person singular number, it will be does not. So he does not cook, he does not play, he does not study, he does not read, he does not paint. একই রকম ভাবে যে কোনো সিঙ্গেল নাম যদি বোঝায়, একজনকে বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাজ কথাটা ইউজ করব। তাই বললাম যে একটা পাখি আকাশে ওড়ে, a bird flies in the sky। আমি যদি নাবাচক করতে চাই, a bird does not fly in the sky or that bird does not fly in the sky। তো একই রকম ভাবে আমরা যে কোনো সাবজেক্ট চেঞ্জ করে বা ভার্বকে চেঞ্জ করে এই ডু ভার্বের সাহায্যে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। আর ইন কেস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আমরা ডু ভার্বটাকে একদম প্রথমে নিয়ে চলে আসবো এবং আমরা খুব সহজেই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সও তৈরি করতে পারবো। সো দ্যাটস ইট ফর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। এবার আমরা দেখব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিভাবে নেগেটিভ এন্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। এখন আমরা দেখব কিভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। তো I have taken one example here. You are playing cricket. একদম সহজ একটা एग्जांपल। You টা হয়ে গেল সাবজেক্ট, this is be verb, this is v1 ing and then object। আবারও বলছি, if there is any confusion regarding present continuous tense, then go back to our previous video and clarify that। নরমাল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা যে কোনো টেন্স যদি কনসেপ্ট না থাকে তাহলে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ সেন্টেন্স বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। এবার দেখি কিভাবে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করব। তো এখানে বিভার্ব যেহেতু আছে আর, তো আমরা এই বিভার্বটাকে প্রথমে নিয়ে চলে আসবো সাবজেক্টের প্রথমে, সাবজেক্টের আগে। বিফোর দ্য সাবজেক্ট উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য বিভার্ব। এখানে আমি লিখেছি দেখো, আর ইউ প্লেইং ক্রিকেট। খুবই সহজ একটা কনসেপ্ট। তাহলে আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করব আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিভাবে? না, দ্য বিভার্ব উইল বি used in the very beginning in the interrogative sentence। interrogative sentence এ be ভার্বটা একদম প্রথমে বসবে। তো সেই একই রকম ভাবে আমি যদি ভার্ব চেঞ্জ করে দিই, you are reading a book, বলতেই পারি are you reading a book। he is going, is he going। তো একই রকম ভাবে আমরা interrogative sentence তৈরি করতে পারি by placing the be verb in the beginning। বা নেগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে করব? না, after not, এই নটটা আমি যদি যোগ করে দিই after be verb, then our negative sentence will be completed। You are not playing cricket, you are not reading, I am not listening, I am not running, I am not studying, he is not doing the work। এইরকম ভাবে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। আবার একই রকম ভাবে আমরা be ভার্বটাকে আগে এনে নেগেটিভ সেন্টেন্সের যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স খুব সহজেই তৈরি করতে পারি। হয়ে যাবে তখন, are you not playing cricket, are you not studying,
WH ওয়ার্ড দিয়ে যে সমস্ত ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় তার উপরে আমরা একটা আলাদা ভিডিও বানাবো। সো উই উইল মেক আপ সেপারেট ভিডিও ফর WH ওয়ার্ড এন্ড হাউ WH ওয়ার্ডস ক্যান বি ইউজড ইন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, কিন্তু তার আগে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া খুব দরকার যে কিভাবে নরমাল যে টেন্স গুলো আমাদের আছে স্টার্টিং ফ্রম সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, কিভাবে আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা তৈরি করতে পারি। এবার আমরা দেখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভ এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। এখন আমরা জানব কিভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ইন্টারোগেটিভ এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স করা যায়। Again, I have given a very easy example. You have completed the work. This is subject. This is have or has, have verb. This is V3 and then object. So we know the structure of present perfect tense. এর মানে হলো কাজটা এইমাত্র শেষ হয়েছে, মানে তুমি কাজটি সম্পূর্ণ করেছো, কাজটি শেষ করেছো। তো তার যদি আমি জিজ্ঞাসা চিহ্ন করতে চাই মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে আমাদের হ্যাভ ভার্বটা আগে চলে আসবে। হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক? সো হ্যাভ ইউ ডান ইট? তুমি কি এটা করেছো? হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক? তুমি কি বইটি পড়েছো? হ্যাভ ইউ গন দেয়ার? তুমি সেখানে কি গিয়েছো? একই রকম ভাবে আমরা সাবজেক্ট পাল্টাতে পারি। ধরো বললাম যে হ্যাজ হি ডান দ্য ওয়ার্ক? সে কি কাজটা করেছে? কারণ হ্যাভ অর হ্যাজ যেই রকম সাবজেক্ট অনুযায়ী থাকবে সেই রকম আমাদেরকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে। একই রকম ভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্স একটা নট যোগ করতে হবে। নট, সো ইউ হ্যাভ নট কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক? তুমি কাজটা সম্পূর্ণ করোনি। নেগেটিভ করতে গেলে হ্যাভটা আগে চলে আসবে। হ্যাভ ইউ নট কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক? হ্যাভ ইউ নট ডান ইট? হ্যাভ উই নট গন দেয়ার? ইত্যাদি ইত্যাদি। তো একই রকম ভাবে আমরা যে কোনো ভার্ব বা যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের যে সেন্টেন্সগুলো হয় তার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং এই নেগেটিভ সেন্টেন্সে আবার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা করতে পারি। তো তোমরা বাড়িতে আগে প্র্যাকটিস করো বিভিন্ন রকমের সাবজেক্ট আর ভার্ব নিয়ে। ইফ देयर इज এনি কনফিউশন প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো। উই উইল গেট ব্যাক টু ইউ ভেরি সুন, যাতে আমাদের লার্নিং প্রসেসটা জারি থাকে। দেখতে থাকো। আর আমাদের লাস্ট পার্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কিভাবে ইন্টারোগেটিভ এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স করা যায় সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করছি। এবার আমরা দেখে নেব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর কিছু एग्जांपल। উই হ্যাভ বিন ডুইং ইট। এখানে একটা সময় বোঝায়, কাজটা শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো চলছে বর্তমান কালে। কখন ফর কথা ইউজ হয় এবং কোথায় সিন্স ইউজ হয় সেটা জানতে গেলে আমাদের আগের ভিডিও দেখতে হবে, কারণ ওখানে ডিটেইলস আলোচনা করা হয়েছে when we can use for and when we can use since। তো আমি সময়টা বাদ দিয়ে এখানে एग्जांपलটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। we have been doing it, সেখান থেকে আমরা যদি জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে চাই তাহলে আমাদের কি হ্যাভ ভার্বটা আগে নিয়ে আসতে হবে লাইক পারফেক্ট টেন্স। সো হ্যাভ উই বিন ডুইং ইট? নেগেটিভ উই হ্যাভ নট বিন ডুইং ইট, একটা নট নিয়ে আসতে হবে এখানে। এবং তার সাথে আমরা নেগেটিভ থেকে যদি ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তাহলে হ্যাভ উই নট বিন ডুইং ইট? আমরা কি এটা এতক্ষণ ধরে করছি না? হ্যাভ উই নট বিন ডুইং ইট? তো একই রকম ভাবে যে কোনো ভার্ব এবং যে কোনো সাবজেক্ট দিয়ে আমরা ইন্টারোগেটিভ এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে পারি। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ ডু ভার্ব। ইন কেস অফ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার উই হ্যাভ টু ইউজ ডাজ ভার্ব। and then present continuous আমাদের যে বি ভার্বটা আছে সেই বি ভার্বটা আগে চলে আসবে। ইন কেস অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমাদের হ্যাভ হ্যাজ ভার্ব যেটা আছে এই হ্যাভ অথবা হ্যাজ ভার্বটা আগে চলে আসবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট। and in case of present perfect continuous tense ওই হ্যাভ অর হ্যাজটা আগে চলে আসবে, তারপরে যা স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আর নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে পারি। সো দ্যাটস ইট। এটা পুরো প্রেজেন্ট টেন্সের উপর ইন্টারোগেটিভ আর নেগেটিভ সেন্টেন্স। এরপর আমরা পাস্ট টেন্স কমপ্লিট করব। Then again we will learn how to make interrogative sentence and negative sentence in past tense and then future tense. তো এইভাবে আমরা পুরো টেন্সটা কমপ্লিট করব, কারণ we believe that if you are confident in tense then you can easily use the language in your communication. আমরা এই ভিডিওগুলো বানাচ্ছি শুধুমাত্র এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য যে using tense, voice change, simple narration change or indirect speech we can easily communicate. And English language, the grammar of English language must be learned so that we can use that in our communication. So that's it. We will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.